کبھی کبھی کچھ چہرے ہمیں اپنوں سے بڑھ کر لگنے لگتے ہیں، مگر وہ جذبات جب بے آواز چھپتے ہیں تو دل پر ایک بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں استاد روحانی والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ والدین اگر ہماری جسمانی نشو نما کرتے ہیں تو استاد ہماری روح کی پرورش میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ لیکن میری ٹیچر میڈم جمیلہ تو کچھ عجیب و غریب سی خاتون تھی۔ ان کی نظر تیز دھار چھری کی مانند میرے وجود پر چبھتی تھی۔ میں ایک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوا لڑکا تھا جو 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، پھر بھی مجھے ان کی نظروں سے اس قدر شرم آتی تھی کہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا میں خود کو ان کی بے باک نگاہوں سے چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں ان کی نظریں مجھے اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ حالانکہ ان کے پاس کئی بچے ایک ساتھ ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، لیکن میڈم جمیلہ کی نظریں صرف مجھ پر ہی جمی رہتی۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھ میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اکثر وہ خود ہی میرے برابر میں آ کر بیٹھ جاتی اور میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو جاتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر ان کے انداز پر مجھے یقین بھی ہونے لگتا کہ وہ رویہ صرف میرے ساتھ ہی مختلف ہے۔ میڈم جمیلہ صاحب بچوں کو چھٹی دے دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ آخر تک بٹھا کر رکھتی۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھیں۔ ان کے پاس پڑھنے والے بچوں میں صرف میں ہی وہ لڑکا تھا جو عمر میں سب سے بڑا تھا۔ باقی سب بچے مجھ سے چھوٹے تھے۔ سب بچوں کی چھٹی مغرب کی اذان سے پہلے ہو جاتی، لیکن میڈم جمیلہ مجھے اندھیرا ہونے تک بٹھائے رکھتی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میرے چہرے کو تکتی رہتی۔ اکثر وہ ریاضی سمجھاتے ہوئے میرے اتنا قریب آ جاتی کہ میں گھبرا جاتا، اور وہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا کر کہتی، تمہارے پاس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے۔ میڈم جمیلہ کے ذومانی جملے اور ان کی نظریں مجھے اندر سے بے حد پریشان کر دیتی تھیں، لیکن میں کسی سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کس کو بتاتا؟ میری اپنی ٹیچر کی نگاہیں مجھ پر خراب ہیں۔ میں ایسی عمر میں تھا جہاں مجھے دوسروں کی نظروں کا مطلب بخوبی سمجھ میں آتا تھا۔ میری اماں تو میڈم جمیلہ سے بے حد متاثر تھیں اور ہر وقت ان کی تعریفیں کیا کرتی، کیونکہ وہ بہت کم فیس میں مجھے اچھی تعلیم دے رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے اماں سے میڈم جمیلہ کے رویے کی بات کرنا چاہتی، لیکن اماں نے مجھے ایسی نظروں سے گھورا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ اماں کو مجھ سے زیادہ میڈم پر بھروسہ تھا۔ مجھے ان کے پاس ٹیوشن لیتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا، اور یہ مہینہ میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ روزانہ میں اماں کے زبردستی بھیجنے پر ٹیوشن جاتا اور وہاں میڈم جمیلہ کی چبھتی ہوئی نظریں برداشت کرتا۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے قریب بٹھا لیتی اور کبھی میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتی۔ ان کے انداز میں وہ جذباتی پن ہوتا کہ میں گھبرا جاتا۔ ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی، سب بچوں کو چھٹی دے دی اور مجھے کہہ دیا کہ انہیں مجھ سے کام ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں ان کی حرکات سے بہت پہلے ہی واقف تھا۔ جیسے ہی سب بچے چلے گئے، میڈم جمیلہ نے مجھے نیلے رنگ کی شرٹ دی اور کہا، اسے پہن لو۔ میں نے بڑی حیرت اور الجھن سے ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں میڈم مجھ سے کیا چاہتی تھیں، اسی وجہ سے میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا۔ میڈم میرے سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنے سامنے ہی شرٹ بدلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میڈم کی اس بات پر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں میڈم کے سامنے ہی قمیض بدلتا؟ لیکن انہیں تو جیسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا، لیکن میڈم بہت ہی عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تم مجھے اپنا ہی سمجھو، بھلا مجھ سے کیسی شرم۔ وہ اب بھی آنکھیں پھاڑے میرے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی اس ٹھٹائی پر حیران رہ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ہی شرٹ بدلنی پڑی۔ میں ایک 14 سالہ لڑکا تھا، جوان ہو رہا تھا اور صحیح غلط کا فرق کر سکتا تھا۔ ان کی نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھی اور میں شرم سے زمین میں گڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کی دی ہوئی شرٹ پہنی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے لیے یہ سب اتنا غیر متوقع تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں غیر محسوس طریقے سے ان سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میڈم جمیلہ کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ وہ جس طرح میرے بازو اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی، میرے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے جان چھڑوا کر بھاگا کہ میں نے پلٹ کر بھی انہیں نہیں دیکھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور ایسے میں میڈم جمیلہ کی قربت کی وجہ سے اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ میری استاد تھیں اور میرے لیے میری ماں کے برابر تھیں، لیکن انہوں نے اس رشتے کے تقدس کو خود ہی مٹا دیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے اور میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔
कभी कभी तो मैडम जमीला का हुलिया, उनका लिबास, उनके जज्बात मुझे बेचैन कर देते। तो कभी उन्हीं बातों की वजह से मुझे घबराहट शुरू हो जाती। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो मैं गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ूंगा। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब मैं दोबारा उनके पास ट्यूशन नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मुझे बार बार उनकी दहलीज पर ही कदम रखना पड़ता। मैंने माँ के आगे लाख मिन्नतें की, मैडम के रवैये की शिकायत की, लेकिन अम्मा ने तो उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम दे दिया। अम्मा को ऐसा लग रहा था कि मैं मैडम जमीला की सख्ती और पढ़ाई के बोझ की वजह से ट्यूशन से भागना चाहता हूँ। अम्मा कभी कभार मैडम जमीला से मेरी पढ़ाई के बारे में फ़ोन पर पूछ लिया करती थी, और मैडम जमीला भी मेरी बहुत तारीफें करती। इसीलिए अम्मा हैरान थी कि भला मैडम से क्या दुश्मनी हो गई है जो मैं हर वक्त उनकी बुराई करता रहता हूँ। मैं उस दिन को कोस रहा था जब आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैडम जमीला हमारे मोहल्ले में आई थी। आज भी वो दिन याद था जब हमारी आखिरी गली वाले मकान के बाहर सुजुकी आकर रुकी तो सबकी नज़रें उस तरफ जम गईं। काफ़ी अरसे से ये 2 कमरे का मकान खाली पड़ा था। कोई भी किराएदार इस मकान में आता तो महीने भर से ज़्यादा न टिक पाता। इसीलिए सभी लोग बड़े तजस्सुस से देख रहे थे कि अब कौन इस मकान में रहने के लिए आया है। सबके ज़हन में यही बात थी कि ये किराएदार भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। फिर बहुत मुख्तसर सा सामान सुजुकी से घर के अंदर ले जाया गया। ऐसा लगता था जैसे बाहर बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी हैं। 1-2 दिन में ही सबको पता चल गया कि इस मकान में एक बेवा औरत किराए पर आई है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं। वो तन्हा ही इस घर में रहने वाली है। मेरी अम्मा बहुत ही मुलनिसार थीं। जैसे ही उन्हें बेवा औरत के आने का पता चला, फौरन ही एक डब्बे में खाना डालकर उनके घर चल पड़ी। अम्मा जितने जोशो खरोश से उस औरत के घर गई थीं, वापसी पर इतनी ही ठंडी आई थी। मैंने हैरत से अम्मा को वापस आता देखा और पूछा, खैरियत है? आप तो 2 घंटे से पहले किसी के घर से वापस नहीं आती थी, आज 10 मिनट में ही लौट कर वापस आ गई हैं। अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगी, अजीब बदमिजाज औरत है। मैं इतनी गर्म जोशी से उससे मिलने के लिए गई, लेकिन उसने तो एक लफ्ज़ बात तक नहीं की। ऐसा लगता था जैसे मुंह में जुबान ही नहीं है। सारा वक्त मेरे आगे खामोश ही बैठी रही। मेरे लाख सवाल करने पर भी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं भी वापस चली आई। मेरी तौबा जो मैंने आइंदा उसके घर जाने के बारे में सोचा। अम्मा जो उसका हाल अहवाल पूछने के साथ साथ उसके आबा व अजदाद को खोजने लगी थी, मायूसी से वापस लौट आई थी। और इस बात का गुस्सा उन्हें इतना चढ़ा, मैं अम्मा की आदत से वाकिफ था, इसीलिए हंस हंस कर लूट पूट हो गया। अभी 2-4 दिन ही गुजरे थे, सब लोग ये बात जान गए कि वो औरत घुलने मिलने वालों में से नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में से किसी ने भी उससे बात की थी, उसने किसी को भी खातिर खा जवाब नहीं दिया। सारे ही मोहल्ले वालों ने उसे बदमिजाज करार दे दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे, उस औरत ने अपने घर के बाहर ट्यूशन सेंटर का बोर्ड लगा लिया। बोर्ड देखकर सब मोहल्ले वाले हैरान हो गए कि जो औरत किसी से बात करना पसंद नहीं करती, वो मोहल्ले वालों के बच्चों को क्या खाक पढ़ाएगी। पड़ोस वाली समीना खाला ने अपने 2 बच्चों को इस बेवा औरत के घर ट्यूशन लगवा दिया, क्योंकि फीस बहुत ही कम ले रही थी। समीना खाला के जरिए अम्मा को पता चला कि वो तो मास्टर तक पढ़ी हुई है और बहुत ही काबिल टीचर है। अलबत्ता वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, शायद उसका मिजाज ही ऐसा है। थोड़े ही दिनों में इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया कि वो बहुत कम फीस लेती है। सारे बच्चे उनके घर पढ़ने के लिए जाने लगे। मैं 9 क्लास में आ चुका था और अम्मा मेरी गैर जिम्मेदारी और नालायकी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसीलिए एक दिन अम्मा भी उस बेवा औरत के घर ट्यूशन की बात करने पहुंच गई। वापस आकर अम्मा ने बताया कि तुझे कल से मैडम जमीला के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना होगा। उस बेवा औरत का नाम जमीला था। वो भी लोग उसे अब मैडम जमीला के नाम से पुकारते थे। अम्मा के कहने पर मैं मैडम जमीला के पास ट्यूशन जाने लगा, लेकिन 2-4 दिन में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैडम की नज़रें कुछ ठीक नहीं हैं। मैडम जमीला उम्र में बहुत बड़ी तो नहीं थी, शायद वो जवानी में ही बेवा हो गई, लेकिन उनकी अजीबोगरीब हरकतें मुझे शक में मुब्तला कर देती। कभी वो मेकअप लगाकर खूब तैयार होकर बैठ जाती, तो कभी 2-2 दिन तक बाल न बनाती। कभी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कमरे के अंदर जाती तो घंटे भर अंदर ही रह जाती। बच्चे उन्हें आवाज़ें क्यों न लगा देते, लेकिन वो तो बहरी बनकर बैठ जाती और जब वापस आती तो बिना पढ़ाए सबको छुट्टी दे देती। मुझे मैडम जमीला के पास पढ़ते पढ़ते 2 महीने होने को थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने मुझे किसी काम से कमरे के अंदर आने के लिए कहा, तो मजबूरन मैं उनके पीछे पीछे कमरे के अंदर चल पड़ा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें इनकार कर देता। मैडम जमीला ने मुझे कमरे में चारपाई पर बिठाया और ख़ुद बिल्कुल मेरे बराबर में साथ लाकर बैठ गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मैडम जमीला और मेरे दरमियान फासला ना होने के बराबर था। एक सुई तक की गुंजाइश नहीं थी और मेरे जिस्म में झरझरी पैदा हो रही थी। मैंने झिझकते हुए मैडम जमीला से दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल मेरे साथ चिपक कर बैठी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैडम जमीला ने मेरे साथ इंतहाई अजीब हरकत की और मेरी टांगें कांपने लगी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली हैं। मैंने मैडम जमीला को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनका वालिहाना अंदाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुश्किल से कैसे जान छुड़वाऊं और कैसे मैडम जमीला के चुंगल से निकलकर अपने घर वापस भागूं। उनकी बेख्तियारी बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात का होश ही न रहा हो, जबकि रिवेशन के बाहर बच्चे मुसलसल मैडम जमीला को आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वो तो मेरा हाथ पकड़कर किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। पहले तो मैंने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अपने आप में नहीं है तो मैंने अपना हाथ ज़बरदस्ती उनसे छुड़वा लिया। करने पर जैसे उन्हें अचानक होश आया और एहसास हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर रही थी। वो बहुत जज्बात भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हो जो वो करना चाहती हैं वो मैं उन्हें करने दूं। मैं फ़ौरन ही चारपाई से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ बैठना नामुमकिन हो चुका था। मैडम ने एक दफ़ा फिर मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर अपने करीब बिछा लिया और मेरे हाथों को दोबारा हाथों में जकड़ लिया। मुझे तो अपने हाथों से भी घिन महसूस हो रही थी। मैडम जमीला पर मुझे इस कदर शदीद गुस्सा आ रहा था और उसके साथ ही मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अगर कोई मुझे और मैडम जमीला को इस हालत में देख लेता तो क्या होता। मैडम जमीला दुनिया जहान से बेखबर अपनी हरकतों में मसरूफ़ थी और मैं सोच रहा था कि ये कैसी उस्ताद हैं जो अपने ही तालिब इल्म की जान को आ गई हैं। वो जवान थी और शादी करके अपना घर बसा सकती थी, लेकिन न जाने क्यों वो मेरे ही पीछे पड़ गई। फिर काफ़ी देर तक वो मेरे साथ वो सब कुछ करती रहीं जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा मैं फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। मैडम जमीला के जुमले मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो बार बार मुझे कह रही थी, तुम मुझे छोड़ कर ना जाना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। तुम्हारे बगैर अब मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आता। मैं सोने के लिए लेटती हूँ तो भी तुम ही मेरी आंखों में चले आते हो। मैं सारी रात अंगारों पर लेटी रहती हूँ। वो न जाने और भी क्या कुछ कह रही होंगी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी। मैंने मैडम जमीला के सिहन में पड़ा हुआ अपना बस्ता उठाया और अपने घर की तरफ दौड़ा। अम्मा मुझे घर में आता हुआ देखकर हैरान थी और गुस्से से पूछने लगी, मैंने ठीक तरह से पढ़ा भी है या नहीं। मैंने अम्मा से हर बात सच सच कह दी, क्योंकि अब मैं मैडम जमीला की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज पहली दफ़ा मैंने अम्मा को मैडम जमीला का पूरा सच रो रो कर सुना दिया, क्योंकि मैं एक जवान लड़का होने के नाते मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। एक औरत इस तरह मेरे करीब आकर मेरे साथ ऐसी बेबाक हरकतें करती रहे। कुछ देर तो अम्मा खामोशी से मेरे चेहरे को टटोलती रहीं कि शायद मैं झूठ तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर मेरी शक्ल और आंसू देखकर उन्हें एहसास हो गया। मैंने उन्हें सच बताया। अम्मा ने फ़ौरन से पहले चादर डाली और मेरा हाथ पकड़कर मैडम जमीला के घर की तरफ निकल पड़ी। मैंने उनको लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो मेरी एक भी न सुनी और कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। एक उस्तानी होकर कैसे वो अपने बच्चों के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकती। अगर सच में वो ऐसे किरदार की मालिक हैं तो हम उन्हें अपने मोहल्ले से निकाल देंगे, क्योंकि ऐसी औरत की वजह से मोहल्ले का माहौल ख़राब होने में वक्त नहीं लगेगा। आज वो तुम्हें अकेले कमरे में ले जाकर अपनी तस्कीन का सामान बना रही थी, तो कल किसी और को अपनी वरगलाहट का शिकार कर सकती है। अम्मा निहायत गुस्से में थी और मैं खौफ का मारा बुरी तरह कांप रहा था। फिर मैं और अम्मा जैसे ही मैडम जमीला के घर दाखिल हुए तो मैडम जमीला अम्मा को देखकर चौंक उठी। उन्होंने फ़ौरन ही बाकी बच्चों को छुट्टी दे डाली और अम्मा से ऐसे खुश मिजाजी से मिली कि अम्मा भी हैरान रह गईं। मैडम जमीला तो कभी किसी से सही तरह से बात नहीं करती थी और आज वो अम्मा से शेर शुक्र हो रही थी। अम्मा आई तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन मैडम का रवैया देखकर उनका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। ढके छुपे लफ्जों में मैडम जमीला से पूछा कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं, मुझे अकेले कमरे में ले जाकर इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं। अम्मा के सवाल पर मैडम जमीला के चेहरे का रंग बदल गया
انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو ہر ایک بات جوں کی توں بیان کر دوں گا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اماں کو دیکھتی رہیں، پھر ان کی نظریں میرے چہرے پر ٹیک گئیں۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ پھر میڈم جمیلہ نے بہت پیار سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں چونک گیا۔ وہ تو اماں کے سامنے بھی مجھے اپنے قریب بچھانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے ایک بے بس نظر اماں کے چہرے پر ڈالی تو اماں نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں۔ اماں کے برابر سے اٹھ کر میں میڈم جمیلہ کی چارپائی پر آ بیٹھ۔ میڈم جمیلہ نے اچانک ہی اماں کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے ان سے ہرگز اس طرح کے رویے کی امید نہیں تھی۔ جبکہ اماں خاموشی سے میڈم جمیلہ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ وہ اپنے سوالوں کے جواب کی منتظر تھی۔ میڈم جمیلہ نے بہت آہستہ اماں کے تمام سوالوں کے جوابات دینے شروع کر دیے، جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میڈم جمیلہ نے بتا دیا کہ وہ کیوں مجھے اپنے ساتھ تنہا کمرے میں لے جاتی ہیں اور میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کیوں اپنے ہونٹوں سے لگا لیتی، کیوں کبھی وہ میرے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرتی تو کبھی مجھے قریب کر کے میری خوشبو محسوس کرتی۔ میڈم جمیلہ نے ایک ایک سوال کا جواب اماں کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے جوابات نے تو میری ماں پر سکتہ طاری کر دیا۔ میڈم جمیلہ نے بتایا کہ وہ اس وقت صرف 14 سال کی تھیں جب ان کے ماں باپ نے ایک 40 سالہ مرد کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا اور ماں باپ کے حکم کے آگے انہوں نے خاموشی اختیار کر۔ یہ شادی سوائے ذہنی اذیت کے کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا شوہر ان پر بہت شک کرتا تھا، ان کے حسن کا دشمن تھا۔ میڈم جمیلہ کے شوہر کو یہی لگتا تھا کہ میڈم آج نہیں تو کل انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو جائیں گی، اور اسی لیے وہ میڈم کو گھر میں قید کر کے رکھتا۔ شادی کو ابھی 2 ہی سال گزرے تھے کہ میڈم کی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ خدا نے تحفے کے طور پر ڈال دیا۔ جب وہ بچہ ان کی زندگی میں آیا تو میڈم کی زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ اپنے شوہر کے دیے ہوئے دکھ اور تکلیفیں بھول کر وہ اپنے بچے میں پوری طرح مگن ہو گئی۔ 2-4 سال ہی گزرے تھے جب ان کے شوہر کو کالا یرقان ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ کر قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ میڈم بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، ان کا کوئی سہارا نہیں بچا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے ہونٹوں سے لگا کر انہیں چومنے لگی، کبھی میرے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگا لیتی، اور یوں تو میڈم کو بالکل ہی غلط سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ بیچاری ممتا کی ماری اپنا پورا سچ بتا کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اماں دکھ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو جانے بغیر ہی اتنا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے بھی میڈم کا ہر انداز غلط سمجھ لیا، جبکہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھتی تھی۔ کبھی بھی کسی انسان کو پوری طرح جانے بغیر اس کے بارے میں اندازہ نہ لگائیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد میڈم جمیلہ جیسے کئی کردار موجود ہیں جن کے دلوں میں کئی طوفان چھپے ہیں، لیکن ہم انہیں اخلاق سے گرے ہوئے اور بد کردار سمجھ لیتے ہیں۔ ہر چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ظاہری بے چینی اندر کے ٹوٹے رشتوں کی پکار ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھنا سیکھو، کیونکہ ہر کردار ہر مختلف کہانی کا مالک ہوتا ہے۔